जिद्दां कि अपने मना च यह है कि मुस्लिम तो 4 विआह करा लेंदे आ, ठीक है जी। उहदे विच ये जरूरी है कि विदाउट कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ या प्रीवियस वाइफ जो भी है उहदी कंसेंट लए बिना मुस्लिम बंदा दूजा विआह नहीं करा सकदा। जे उन्हें मैरिज कराउणी आ तां पहली वाइफ की उहदी कंसेंट जरूरी है कि हाँ वो एग्री है, उहदी कंसेंट लैण तो बाद ही मैरिज हो सकती है। इसी तरह जो उन्हें तीजी मैरिज करानी है तो उन्होंने पहले अपनी 2 वाइफ्स की कंसेंट लैनी पैनी है, तो कंसेंट लैण तो बाद ही वो तीजा विआह करवाएगा। प्लस उन्होंने ये भी उहदी जिम्मेवारी बन जाएगी कि वो जिन्नी मैरिजेस कराएगा उस मैरिजेस च उन्होंने सारियां लेडीज़ नूं इक्वल रखना पेगा, इक्वली प्यार इक्वली मेनटेन करना पेगा। जे वो नहीं करता तो उहदे ते एक्शन हो सकता है। ट्रिपल तलाक पहला तो लोगों को यही बड़ी गलत फहमी है कि 3 बारी आपां तलाक 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 कहता था तलाक हो गया। ये गल बिल्कुल गलत है, एक मिसकनसैप्शन है। तलाक का भी जो ट्रिपल तलाक सी इहदा भी एक वे सीगा, वो वे ये सीगा कि एक लेडी दे मैंसुरेशन पीरीयड तो बाद ते उहदे सैक्शुअल रिलेशनशिप तो पहला बंदे ने 1 महीने विच एक बारी जिवें तलाक बोलता, ठीक है, उहदा नाम लैके पूरा कि मेरा नाम ये, मैं इस लेडी नूं अज तलाक देना। उस तो बाद वही प्रोसैस अगले महीने कि मैंसुरेशन पीरीयड तो बाद ते रिलेशनशिप तो मतलब सैक्सुअल रिलेशनशिप तो पहला दूजा तलाक, जिहड़ा ये तीजा रिपीट हुंदा उदों ये तलाक फाइनल मन्निया जांदा सी। पर इंडिया विच की है कि 3 तलाक जिहड़ा अमान्य करार दे दिता गया। जिहड़ा बंदा इस तरीके नाल अपनी वाइफ नूं बिना किसी रीजन तो 3 तलाक दे दिंदा है उहनूं जिहड़ी 3 साल तक दी सज़ा प्लस फाइन दा प्रोविजन हो सकदा है। डाइवोर्स जिहड़ा मुस्लिम बंदे वालों भी लिया जा सकता है, लेडी वालों भी लिया जा सकता है। जे मैं लेडी की गल करा तो सैक्शन 2 के तहत सारिया जिहड़ियां चीज़ां ने वो मैंशन कीतियां गईयां ने मुस्लिम एक्ट च, जो कि दस्सिया गया कि जो बंदा तुहानूं मेनटेन नहीं कर रहा, तुहाडे बच्चिआं नूं मेनटेन नहीं कर रहा, वो बंदा जे वो बंदा किसी तुहाडी मर्जी तो बिना किसी गलत जनानियां कोल जांदा है, या वो बंदा पिछले 4 सालों तो गायब है, या उहदा कोई अता पता ही नहीं है, या उहदा कंटैक्ट नहीं है, या पिछले 3 सालों तो तुहाडा उस बंदे नाल कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, मैरिज होई नहीं, कंज्यूम ही नहीं हुई, तो ये सब राइट्स ने, ये सब ग्राउंड्स ने जिन्हां ग्राउंड्स से एक मुस्लिम लेडी डाइवोर्स फाइल कर सकती है। जी मुस्लिम लेडीज़ भी अंडर सैक्शन 125 अपना केस फाइल कर सकदियां ने। उसी तरह अपने बंदियां तो हसबैंड तो खर्चा लवा सकदियां ने टिल दे गॉट रीमैरिड, जब तक उन्हां दी रीमैरिज नहीं होंदी। उसी तरह अपने बच्चों का खर्चा लै सकदियां ने सारी उम्र अपने हसबैंड तो, ते जे वो खर्चा नहीं दिंदे उसी तरह वो बंदे भी जेल जाने का अधिकार ही है, जिद्दां कि आम जो कानून है कि 125 जिहड़ा है वो CRPC पूरे इंडिया ते लागू होंदा है। 125 CRPC शाहबानो एक सीगे उन्हां दे केस तो बाद ये लागू होया सी इंडिया विच कि हर मुस्लिम लेडी भी 125 के तहत अपने हसबैंड तो खर्चा ले सकती है। जे वो हसबैंड तुहाडा खर्चा नहीं दिंदा तो 128 के तहत तुसी एग्जीक्यूशन पवा के उसी तरह बंदे नूं जेल च भेज सकते हो। उस तो बाद जे तुहाडे नाल क्रुएलिटी हो रही है तो तुसी उस क्रुएलिटी के बेस ते भी अपना केस पा सकते हो। क्रुएलिटी के बेस ते तुसी 498 का परचा भी करवा सकते हो। उस तो बाद मैं लेडीज़ नूं दसना चाहनी कि जे तुहाडे नाल कोई वायलेंस हो रहा है, डोमैसटिक वायलेंस हो रहा है, तो भी तुसी डोमैसटिक वायलेंस का भी केस फाइल कर सकते हो। ये मुस्लिम लेडीज़ के राइट्स है। ਏਕਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1939 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਬਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਡਮ ਏਕਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ?
ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ। ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ 1939 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1939 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਤਿੰਨ ਕਮੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੇਨ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਡਲਟਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1939 ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 1939 ਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਦੇਖੋ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਐਕਟ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਮਰਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਇੰਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਡਲਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤਲਾਕ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਕ ਬੋਲਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਤਲਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਲਾਕ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਨਿਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਲੱਸ ਫਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਦਤ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਲਿਊਨਰ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਉਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲਿਊਨਰ ਮੰਥ ਕਹਿੰਦੇ 29.5 ਦਿਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਦਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀਜ਼ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿਲ ਦੇ ਗੋਟ ਰੀਮੈਰਿਡ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ 125 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ CRPC ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। That is not regard to ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹਨੂੰ 498A
IPC। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ 498 ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਡੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਡੋਰੀ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਨੋਵੇਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ 498A। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਸਲਮ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ 498 ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 498 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੇਗੀ। ਥਾਣੇ ਜਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਬਣ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਈਵੋਰਸ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਈਵੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ। ਜੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਔਰਤ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਔਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਡੋਅਰ, ਮਿਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਰਕਮ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਹਰ, ਐਜ਼ ਅ ਡੋਅਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਡੀ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੋਅਰ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਫਟਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਲੇਡੀ ਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲੇਡੀ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਹਰ ਜੋ ਫਿਕਸ ਰਕਮ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਹਰ ਜਾਂ ਡੋਅਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਏਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਡੋਅਰ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਡੋਅਰ ਉਹਦਾ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਮੈਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮੈਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ?
ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਮਾਨਿਆ ਵੀ ਕਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਵਾਰੀ ਚੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਮਾਨਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਿਵੋਰਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ IPC CRPC ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 CRPC ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖਰਚਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ 'ਚ ਜੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ 125 CRPC ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਇੱਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ ਵੀ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 128 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਵਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 498 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਸੈਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬਲ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਡ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਬਲ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਬਲ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਐਕਟ ਹੈ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਫਟਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਂ 4 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਫਸਟ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਾਈਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਏ ਬਿਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ 2 ਵਾਈਫਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਾਏਗਾ ਉਸ ਮੈਰਿਜਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਕੁਅਲੀ ਪਿਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਡਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਿਆ ਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਿਆ ਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਾਪਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਓ। ਜੀ ਮੈਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੂਗਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ, ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਲੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਾਈਵੋਰਸ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ
ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਮ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਤਹਿਤ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।